Good evening, students. Is it audible? Good evening, ma'am. Good evening. Okay. Do you have any doubt in before chapters? No, ma'am. Okay. Okay. So now we are going to see the last chapter, chapter number 13, meeting. Take your textbook. Take that chapter, chapter 13. The topic name is meeting. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is very important topic. A lot of questions are repeatedly asked from this topic. Okay, so concentrate on this topic. So coming to this topic, like in working field, we want to we have heard about meeting. We had heard about minutes of the meeting. What is an agenda? Um, these are all be discussed in this chapter. Okay. So in this chapter, this is the outline of this chapter. First, we will see the introductions about meeting. What is a meeting? And what are the types of meeting we will see, and then for conducting meeting, what are the things you have to follow, that is requisites for a meeting. So these three things about meeting, and next comes agenda. So how to write an agenda, then minutes of the meeting, how to write minutes of the meeting, and for writing minutes of the meeting, what are the writing process you have to follow, and then final thing is action taken report. Okay, this is the outline of outline about this topic. Okay, this is very important topic. Repeated questions are asked from this topic. Okay. So first, let's see what is a meeting. Can anyone answer what is a meeting? நீ ஃபியூச்சர்ல எந்த ஒர்க் போனாலும் கண்டிப்பா அங்க ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதுக்குன்னு பர்டிகுலர் ரெவென்யூ வச்சிருப்பாங்க, பர்டிகுலர் டைமுக்கு இந்த டைமுக்கு இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு மீட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது கண்டக்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன விஷயம்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குன்றது தான் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு. ஓகே, coming to meeting, the definition for meeting is formal or an informal deliberatively assembly of individual called to be debate certain issues or a problem and to take decisions. So what is a meeting? It may be formal or an informal. எந்த டைப்பா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ இல்ல ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக வைக்கப்படுறது தான் மீட்டிங். ஓகே, are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So question which is discussed in that certain matter, that we call it as meeting. Okay, so coming to formal meeting, in informal meeting எந்த பிளேஸா வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த டைமுக்கு வேணாலும் மீட்டிங் போடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ இப்போ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போடுற, லைக் சண்டே 4 o'clock இந்த இடத்துல எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங் போடுற, that will come under informal meeting. Coming to the formal meeting, in corporate world, in corporate companies, they will conduct regular meeting. So those meetings will come under formal meeting. So those meetings will be conducted in definite time, definite place, and definite duration. That type of meeting we call it as formal meeting. Okay, so like particularly இந்த இடத்துல இந்த டைம்க்கு இந்த பிளேஸ்ல நடக்கும், இந்த like 1 hour we will have meeting, அந்த மாதிரி டைம் டியூரேஷன்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா that is a formal meeting. So are you clear with definition of formal meeting? So if they ask what is meeting, you have to write the book definition which they have given in page number 13.1. Okay, so business dictionary, a meeting is defined as formal or an informal deliberative assembly of individuals called to be debate certain issues and problems and to take decisions. Coming to formal meetings are held at definite time, at definite place, and usually for definite duration to follow an agreed upon agenda. முன்னாடியே ஒரு agenda மாதிரி கொடுத்துறாங்க. What is an agenda? Can anyone answer? Invitation, ma'am. Yes,
இப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயம் நாளைக்கு நடக்க போகுதுன்னா அதோட ஒரு அவுட்லைன் ஆஃப் இன்விடேஷன் மாதிரி கொடுக்கறது, தட் இஸ் அன் அஜெண்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஆனுவல் டே, ஸ்போர்ட்ஸ் டே எல்லாம் நடந்திருக்கும். அதுக்கு முந்தின நாள் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் சென்ட் ஒன் இன்விடேஷன் டு ஈச் கிளாஸ். அந்த இன்விடேஷன்ல இந்த டைம்க்கு இந்த மாதிரி இந்த டியூரேஷன்ல, லைக் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போர்ட்ஸ் டே எடுத்துட்டோம்னா ஏர்லி மார்னிங் வி வில் ஹாவ் அ லைட்னிங் லேம்ப் அந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட் மார்ச் பாஸ்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரியில இந்த கேட்டகரியில இந்த பொசிஷன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நடக்கும்னு சொல்லி ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி கொடுக்கறது, தட் இஸ் அன் அஜெண்டா. சோ ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி there should be one agenda. That is the point they have given here, to follow an agreed upon agenda in a corporate setting. Coming to corporate setting, we have two types of meeting. One is organizational meeting and another is operational meeting. Coming to organizational meeting அப்படினா என்னன்னா, it is a regular meeting which will be conducted with shareholders or the higher persons எல்லாம் இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் அந்த பர்టిక్యులர் கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் லைக் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷனல் மீட்டிங். ஓகே, லைக் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் அண்ட் போர்ட் மீட்டிங், இதெல்லாமே வந்து பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் வைப்பாங்க பத்தியா, அந்த மாதிரியான மீட்டிங்லாம் we call it as organizational meeting. Any doubt in organizational meeting? No, ma'am. Generally organizational meeting, general meeting involving with shareholders, management such as board meeting and annual general meeting, we call it as organizational meeting. புரிஞ்சுதுங்களா? Coming to operational meeting. Operational meeting na higher personnel la ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி அதுக்கு கீழ இருக்கிற கேட்டகரி எல்லாம் மீட்டிங் வச்சு அது எப்படி லைக் அது எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு போவோம் அப்படின்றத பத்தி ஒரு மீட்டிங் வச்சாங்கன்னா தட் இஸ் ஆப்ரேஷனல் மீட்டிங். ஸோ மீட்டிங் திஸ் ஆல்சோ ரெகுலர் மீட்டிங். For example, pre-call company na like Saturday we evening we will have one meeting அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ ஸ்கூல் காலேஜ்னு எடுத்துனா லைக் alternative Saturdays we will have a meeting அப்படின்ற ஒரு டியூரேஷன்ல போறது. ஓகே, so in the மாதிரி operational meeting also a regular meeting with management and employees such as committee meeting, planning meeting and sales meeting. Okay, any doubt in operational meeting? In this operational meeting you will not call the outside people. அதே organizational meeting la பார்த்தனா like in organizational meeting you will call the outside person like shareholders la இருப்பாங்க. Coming to the operational meeting, it is a meeting which is conducted within organization. This is a meeting in my hand. தெரியுதுங்களா? Yes, ma'am. Okay. Like, operational meeting is a meeting which is conducted within organization, that we call it as operational meeting. புரிஞ்சுதுங்களா? Any doubt? Organization குள்ள இருக்கிற மெம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா that will come under operational meeting. Organizational meetingனா like ஆஃபீஸ் ஹையர் பர்சனும் இருப்பாங்க, லைக் வெளியில யாராவது அதுல ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா that shareholders also will be there in organizational meeting. So this is the difference between organizational and operational meeting. Okay, any doubt so far? No, ma'am. No. So they may ask, write the difference between organizational and operational meeting அப்படினா அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருக்கும். So to conduct meeting, what are the things you have to follow? What are the requests you should have in that meeting? First request is, let me read, take page number 13.2. So meeting become a it includes in everyday life, in workplace, in modern times. Meetings are conducted by people within an organization. Within organization we have a meeting to sort out the problem or an issue which we are facing in that organization. So இது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், இது எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக we will conduct a meeting. So one more thing, for any meeting to be successful,
you should have a support in the group involved. அதாவது ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றதுனா அது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Like all people should support that meeting, right? So then only that meeting will be a successful one. Okay. So for that purpose, what are the things you have to request? First thing is select the right participant. Select the right participant. For example, வந்து like teachers வந்து காலேஜ்ல ஏதாவது ஒரு மீட்டிங், டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த விஷயம்ல இப்படி எல்லாம் மாத்திக்கலான்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அந்த மீட்டிங்க்கு கூட்டிட்டு வந்து அவங்களையும் பார்ட்டிசிபென்ட்டா வச்சு சொன்னாங்கன்னா that won't be sounds good. So who will be the right participant there? Only the teachers will be the right participant. So according to the situation, according to the need, you should select the right participant for that meeting. Okay. So while selecting the participant, you should have a extreme care, and to engage in a purposeful meeting, participant must have a reason for attempting the meeting. சும்மா நானும் போய் உட்கார்ந்துட்ட மீட்டிங்லன்ற மாதிரி இருக்க கூடாது. I should have some role in that meeting. Okay. To need to know the authority to make a decision or make some useful information that will deduct a value to the like if you're staying in that meeting, your point should have some value in that meeting. So then only you will be a right participant for that meeting. So if you are conducting meeting, you should select a right participant in that meeting. ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு செமினார் ஏதாவது நடத்துறாங்க, ஒரு செமினார் ஹால்ல லைக் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. that time like English literature students, that time like literature students, if they are the participant something if they are the participant in that seminar hall, means whether the meeting will be a successful one, not at all, because the discussion is going the discussion is all about the commerce stream. That the literature students have no role, so that students will not be the right participant for that meeting. So while selecting the participant, you should have a extreme care. Okay. So that is the first heading, select the right participant. Any doubt? No, ma'am. Next is send intimation to all the participants. So before conducting meeting, like tomorrow if I have meeting, if I want to conduct some meeting, means I should intimate the faculty members like before 2 to 3 days. Like நாளைக்கு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றேன்னா ஒரு 3 நாள் 4 நாளைக்கு முன்னாடியே I should inform that person. So that is intimate. Okay, send intimate to all participants. So you should like at least before 2 to 3 days you should send the information that we are going to have a meeting in this date, in this time and this avenue, and who all will be the participant. With agenda you should send an invitation to a participants. So that is the second point. Any doubt in this? No, ma'am. Next is set an agenda. Agenda is a blueprint for conducting a meeting. So with this agenda, like if I want to attend some meeting tomorrow, means if I get an agenda about that meeting, means I have time to discuss, or I have time to think what I have to play in that meeting. What is my role? That will be clear before I'm going to that meeting. So you should set an agenda before conducting a meeting. So an agenda must be provided before the meeting. Agenda are the framework on which the meeting stands. It communicates the subject of the meeting, the speakers, times allotted to the each speaker. எந்தெந்த டாபிக்ல எத்தனை பேர் பேச போறாங்க, எவ்வளவு நிமிஷம் பேச போறாங்க, எல்லாமே ஒரு கிளியரான வியூவா அஜெண்டால இருக்கணும். அது இருந்தாதான் as a participant I will get interest, and I will like நான் ஒரு minutes of the meeting அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்டா இருந்து அந்த அவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதுல இருந்து minutes of the meeting எடுக்கணும்னா எனக்கு ஒரு அஜெண்டா இருந்துச்சுன்னா it will be very easy for me to take out the minutes of meeting. So you should set an agenda. Any doubt? Next, appoint a facilitator. Facilitator is a head to conduct a meeting. ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றேன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு பர்சனை வந்து நான் போடுவேன். அவங்க லைக் அந்த பர்சன் இருந்தாங்கன்னா that meeting will be end up in a complete manner அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையான ஆளை வந்து நான் ஹெட்டா போடுவேன்.
that person will conduct meeting with following certain rules and regulations. So, a facilitator is an appointed to guide the meeting to its logical conclusion. His task is to aid the group in reaching a like எப்பவுமே ஒரு கைட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா அந்த மீட்டிங்கோ இல்ல எந்த ஒர்க்கா இருந்தாலும் like it will sound good and it will complete in a very clear manner. ஸோ இவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த எந்த ட்ராக்ல போகணும், எப்படி இந்த மீட்டிங் போகலாம், ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இதுக்கப்புறம் இது பேசினா கரெக்டா இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்சன் தட் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபெசிலிட்டேட்டர். திஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர் should be a well capable person. Okay. Next, arrive at clear conclusion and format next step. So like many times meeting ends up in failure. Argument like 4 to 5 o'clock meeting இருந்ததுன்னா like 6 and like 5:30 ஆனா கூட அந்த மீட்டிங் முடியாது, ஏன்னா ஆர்குமெண்ட்லயே போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தா அது எப்படி கிளியர் கட்டா கன்க்ளூஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது யாருக்கு தெரியும்னா இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அப்புறம் இதுக்கு இந்த ப்ராப்ளமோட கன்க்ளூஷன் எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றதும் இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so that is arrive at clear conclusion and formulate the next step. Next, create opportunities for creativity and participation. Abdina, like office irukutto illa college irukutto, there will be a senior person and also a junior person. Senior person will play major role in conducting a meeting. Like avanga da nariya questions post பண்ணுவாங்க, நறைய questions நறைய discussion எல்லாம் போகும். அந்த இடத்துல நம்ம ஜூனியரா புதுசா ஜாயின் பண்ணாங்களா வாய் திறந்து பேசக்கூடாதுன்னு like we should not tell. Okay, so that is not a correct way to conduct a meeting. You should give full freedom to speak out like you should give full freedom to the junior faculties too. Then only the creativity and the participation will be involved in that meeting, and that meeting will be end up in a successful one. So that is create opportunity for creativity and participation. Any doubt? No, ma'am. Okay. Next, why do we need agenda in corporate world? Corporate world. இல்ல எதுவா இருந்தாலும் எதுக்காக நமக்கு அஜெண்டா தேவை? மீட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீட்டிங் எதை பத்தி இருக்கும், அந்த லைக் நான் மீட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த மாதிரியான மீட்டிங் தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு எனக்கு ஒரு அவுட்லைன் பிக்சர் கொடுக்கறதுக்கு இந்த அஜெண்டா தான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி. இட் இஸ் a blueprint to conduct a successful meeting. இப்போ நான் ஒரு மீட்டிங்குள்ள போறேன், அது எதை பத்தின்னு எனக்கு ஒரு லைக் தலையும் தெரியாம வாழும் தெரியாம நான் போய் அங்க உட்கார்ந்தேன்னா that meeting will be like a French and Latin to me, right? So before going to meeting, I should have a blueprint about that meeting. That blueprint we call it as an agenda. So that agenda, எதுக்கெல்லாம் agenda தேவைப்படுதுன்னா you should be clear with the purpose of the meeting. What is the purpose they are conducting meeting tomorrow? So that is the first point. Second, information about the issues. இப்போ நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சிலபஸ் பத்தி ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது, அதை பத்தின டிஸ்கஷன் தான் நாளைக்கு போகுது அப்படின்றது என் அஜெண்டால தெரிஞ்சதுன்னா நான் அந்த சிலபஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது வந்து ஓகேவா இருக்கும் அப்படின்ற இஷ்யூஸ் எல்லாம் நான் லைக் before day itself I can take informations about those issues and about the topic which we should discuss அப்படின்றது நான் ஒரு ஐடியால உள்ள போவேன். That is the second point. Third point, மீட்டிங்கை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா வச்சிருக்கிறது. இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து லைக் ஒருத்தவங்களுக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் ஆர்குமெண்ட் போய் லைக் சிலபஸை பத்தி பேசுறதுக்கு பதிலா வேற எங்கெங்கயோ போய் லைக் ஃபேக்கல்டி எனக்கும் அவங்களுக்கு என்னைக்காவது இருந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன்லாம் போச்சுன்னா அப்ப இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர் will come and guide us. இந்த மாதிரி இல்ல, இந்த மீட்டிங் இதுக்காக மட்டும்தான், இதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக this agenda is more important. So keep the meeting focused to avoid the deviation from the subject ல இருந்து வெளியே போகாம இருக்கிறதுக்கு this agenda will be a guideline. Okay, any doubt? No, ma'am. Fourth point, it gives time to the participant to understand and prepare for their role. So before going to the meeting, like before 2 days, if I get an agenda, I will understand why that meeting is, what is my role, and what are the questions I can post in that thing. So that is fourth point.
Fifth is allot specific time to each speaker. Like in the principal வந்து இவ்வளவு டைம் பேசுவாங்க, லைக் காமர்ஸ் ஹெட் வந்து இவ்வளவு டைம் பேசுவாங்க, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இந்த டைம்க்கு வந்து பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர்னா இந்த டைம்ல இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, இதுல நம்ம எப்போ கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு அவுட்லைன் ஐடியா எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இன்ஃபார்ம் தி சீக்வன்ஸ் இன் which the member speaks. அதாவது இந்த சீக்வன்ஸ்ன்றது வந்து ஆர்டர், எதுக்கப்புறம் யார் யாரு எப்படி எப்படி பேசுவாங்க, கடைசியா எந்த ஃபேக்கல்டி பேசுவாங்க, முன்னாடி எந்த ஃபேக்கல்டி, இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வந்து இதுக்கப்புறம் இவங்க தான் பேசுவாங்கன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு this agenda is more important. Okay, so far any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Next, they have given one tabular column. Take page number 13.3. அதுல ஒரு tabular column கொடுத்திருக்காங்க பாரு. Time, topic, attendees, speaker and duration. So this is how your agenda should be. 9 a.m. you will have introduction. 9 a.m. to 9:15. Name of the party, who will be the name of the participant, யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபெண்டா இருப்பாங்களோ அவங்க நேம் லிஸ்ட் அங்க இருக்கும். ஸ்பீக்கர் யார் ஸ்பீக் பண்ணுவாங்களோ அவங்க நேம் லிஸ்ட் அங்க இருக்கும். டியூரேஷன் என்ன, launch of new project, this will be in 9:15. Name of participant, speaker. Look at that agenda. If you have doubt you can raise question. I will wait for 2 minutes. அதையும் பார்த்துக்கோ, இந்த டைப்பாவும் எழுதலாம். கீழேயும் டெம்ப்ளேட் ஃபார் மீட்டிங் அஜெண்டான்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் செக் அவுட் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ரைட் அன் அஜெண்டா. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன இருக்கணும்னா, எப்போ அந்த டேட்ல, எந்த டேட்ல அது நடக்க போகுது, எந்த டைம்ல அது நடக்க போகுது, எந்த இடத்துல, எந்த எவென்யூல அது நடக்க போகுது, அந்த 3 விஷயம் இருக்கணும். ஓகே, இந்த கீழே டெம்ப்ளேட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பத்தியா, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ யோர் திங் ஷுட் பி. ஓகே, I will give 2 minutes. Check it out. If you have doubt, you can ask question. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Girls, do you have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. This will be the last class for this batch. If you have any doubt, ask me. Any doubt irukka? Okay, shall we move to next topic? Next is minutes of meeting. So minutes of meeting அப்படின்றது என்னன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்ல என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் உங்களோட பேப்பர்ல ஜாட்டட் டவுன் பண்ணுங்க. தட் இஸ் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங். என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீக்கர் வந்து ஸ்பீக் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நோட் டவுன் பண்றதுதான் மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங். ஓகே, இப்போ இதுக்குன்னு மட்டும் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ்ல பார்த்தோன்னா, இப்போ காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கு இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரீமுக்கு, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு இந்த காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் எழுதுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வச்சிருப்பாங்க. எல்லாருமே மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் எடுத்துவாங்க, ஆனா அந்த ஃபைல் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வச்சிருப்பாங்க. அந்த டைம்ல அவங்க என்னென்ன பேசுறாங்கன்றது எல்லாத்தையுமே நோட் டவுன் பண்ணி எழுதுறது தான் மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங். எனி டவுட்? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Take page number 13.4. Minutes, also known as protocol. Protocol is the systems of rules or informally notes or the instant written record of a meeting or hearing. என்ன நீ மீட்டிங்ல கேக்குறியோ அத வந்து நீ எழுதுறது.
They typically describe the event of the meeting and may include a list of in the minutes of the meeting எழுதும்போது யாரெல்லாம் இந்த மீட்டிங்கை அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற நேம் லிஸ்ட் இருக்கும், யாரெல்லாம் ஆப்சென்ட் ஃபார் தட் மீட்டிங்ன்ற நேம் லிஸ்டும் இருக்கும். ஓகே, the reason for writing minutes of the meeting is, first reason is take your textbook, underline பண்ணிட்டே வாங்க. Various participants may have different recollections of the meeting. அந்த இடத்துல எல்லாருமே minutes of the meeting எடுப்பாங்க. இப்ப நான் எடுக்கிறேன், இதுல இருந்து ஒரு 5 ஃபேக்கல்டி இருக்காங்கன்னா நான் ஒரு வியூல எடுத்திருப்பேன், அவங்க ஒரு வியூல எடுத்திருப்பாங்க, அவங்க இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு வியூல எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த எல்லாத்தோட வியூவும் ரீகலெக்ட் பண்ணி எழுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் having a different recollections of the meeting. First point, number 1. Second point, deviation interpretations of action plan possible. Diverse interpretation of action plan process possible. Okay, அதான் ஒரு 5 பேர் வந்து மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் எடுத்தாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும். அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் எல்லாமே ஒரு ஆக்ஷன், அந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்குன்னா இந்த மாதிரி எங்க வியூலாம் இருக்கு, இதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங். எனி டவுட்? No, ma'am. Third point, important tasks can be forgotten. So நம்ம minutes of the meeting எடுக்க என்ன ஆகும்னா, லைக் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் அவங்க டிஸ்கஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சின்ன லெவல்ல சொல்லணும்னா ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஸ்கூல்ல எடுத்துக்கலாம். குவார்டர்லி எக்ஸாம் வந்து லைக் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், டிசம்பர் லாஸ்ட்ல வரும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. லைக் டிசம்பர் 25th வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம காதால கேட்கும் போது ஓகேவா இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கேட்டோம்னா டிசம்பர் என்னவா மாறிடும், நம்மளுக்கு ஜானா மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். அந்த மாதிரியான லைக் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவாய்ட் பண்றதுக்கு we will write this minutes of the meeting. So important tasks can be forgotten. So to avoid that, you can write this minutes of the meeting. Date of submission of subject matter report and action taken, plan overlooked, achievements of specific tasks pushed forward. ஸோ அந்த டேட் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது எழுதி வச்சோம்னா லைக் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் நாட் பி கிரியேட்டட். நெக்ஸ்ட், ரிட்டன் ரெக்கார்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் ரெடி ரெஃபரன்ஸ். ஸோ நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணல, நீங்க சொல்லவே இல்லை அப்படின்றதுலாம் எப்ப சொல்லலாம்னா, இந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங்கோட ரிட்டன் ரெக்கார்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்தா அதை ரெஃபர் பண்ண இவங்க இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலன்றது தெரிஞ்சிடும், இதை பத்தி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதும் தெரிஞ்சிடும். ஸோ தட் இஸ் அ ரிட்டன் ரெக்கார்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் ready reference. Okay, next is used as reminder for oneself and other. So adu recall panna we will have, it will become a reminder for us. Okay, can be request for a legal reason. Ipo naanga adu வந்து ஒரு legal proof ஆ இருக்கும், அவ்வளவுதான். So this is the reason we are writing minutes of the meeting. Okay, so while writing this minutes of the meeting, what are the points you have to follow? First, before starting to write minutes of the meeting, you should pre-plan the thing. ஒரு complete appropriate notes எடுக்கிறதுக்கு ஒரு pre-plan பண்ணிக்கோ. First என்னன்னா, use a copy of an agenda. யாருக்கு அப்புறம் யார் வந்து பேசுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு அவுட்லைனா எழுதி அந்த இடத்துல ஸ்பேஸா எழுதி சைட் ஹெட்டிங் மெயின் ஹெட்டிங் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன்னா அதுல பாதி டைம் சேவ் ஆயிடும். அவங்க பேச நீ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த பாயிண்ட் எழுதுமோ அந்த பாயிண்ட் வந்து யூ கேன் ஜாட் இட் டவுன். So that is, use a copy of meeting agenda as a guideline to take notes and prepare the meeting. So agendaவை வந்து ஒரு கைட்லைனா வச்சு நோட்ஸையும் மினிட்ஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி use a similar order and number of items as an ஒருத்தருக்கு அப்புறம் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபல் பேசுவாங்க, செகண்ட் வந்து இந்த ஹெட் வந்து பேசுவாங்க, அடுத்து இந்த ஹெட் வந்து பேசுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு நம்பர் காலமா போட்டு யூ கேன் லிஸ்ட் இட் அவுட். அது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுன்னா உனக்கு அவங்க சொல்ற பாயிண்டை எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு ஈஸியா இருக்கும். Note down the name of all the people attend the meeting in advance. All documents and handout used or given in the meeting should be filed for the future reference and to be shared with others. So ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்டோ இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த மீட்டிங்ல அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங்கோட சேர்ந்து அதையும் நீ அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். Next, get clear instructions of the expectations of your role during the meeting as well as the type of the detail expected in the meeting, in the minutes.
ஓகே ஸோ பிஃபோர் கண்டக்டிங் மீட்டிங் உனக்கு ஒரு அஜெண்டா கிடைச்சிருச்சு மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங்லாம் நீ எழுதும் போது இதை பத்தி நம்ம லேட்டரா இவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இல்ல அப்பவே மீட்டிங்ல ஸ்டாப் பண்ணி நீ கேட்கணும்னாலும் கேட்டுக்கலாம். ஓகே அதுக்கெல்லாம் ஒரு லைக் minutes of the meeting will be helpful. Next, record taking at the meeting. Understand the types of information used need to record at the meeting. Though several organizations have their own structures in place, there are several points which is common to all. So என்னதான் நிறைய விஷயம் இப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்னு இருந்தாலும் நீ எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் இந்த விஷயங்கள்லாம் மாற்றம் எதுவும் இல்லை. இந்த விஷயம்லாம் கண்டிப்பா ஒரு minutes of the meetingல இருக்கும். First thing, mention date and time of the meeting. Name of all attending the meeting and also the absentees. Third, the correction and the amendment is alteration or a change. இதுக்கு பதிலா இது பண்ணலாம்ன்ற ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை ரெஃபர் பண்ற மாதிரி இல்ல அதை ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ற மாதிரி லைக் முன்னாடி இருக்கிற மீட்டிங் முன்னாடி ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த 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 அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணா அது இப்படி நம்ம மாத்தலாம்னு சொல்லி இந்த மீட்டிங்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கரெக்ஷன் எல்லாம் நம்ம இந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் எழுதும் போது லைக் ஞாபகம் வரும். இந்த மீட்டிங்ல இதை நம்ம சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது. ஓகே the discussion taken about each agenda item, the necessary steps taken or will be taken with reference to the issues, the future plan of action, date and the time of the next meeting if discussed. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ வந்து மீட்டிங் நடக்குது அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றீங்க அது லைக் தட் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் அட் ஆல் கெட்டிங் டு அ கன்க்ளூஷன் அப்படின்ற இடத்துல we will இது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சார்ட் அவுட்டே ஆக மாட்டேங்குது இது ஒரு 1 வீக் கழிச்சு பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிமைண்ட் பண்றதுக்கு இந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங்ல எப்போ நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் இதுக்கான மீட்டிங் எப்போ நெக்ஸ்டா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற டிஸ்கஷன்லாம் கூட பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ஆல்சோ வில் பிகம் அ ரிமைண்டர் இன் மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங். ஓகே சஜஷன் ஃபார் டேக்கிங் நோட்ஸ். ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கும்போது என்னெல்லாம் இருக்கணும்? ஹாவ் அ ஸ்ட்ரக்சர். அந்த அஜெண்டா படி நீ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுக்கோ. மெயின் பாயிண்ட்ஸ் சப் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணது ஒரே விஷயம் தான் திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண என்னென்ன டிஸ்கஸ் முடிஞ்சு டிஸ்கஷன் முடிஞ்சது அந்த டிஸ்கஷன் முடிஞ்சு அதோட சொல்யூஷன் என்ன வந்திருக்கு இது எல்லாமே ஒரு ஃபார்மேட்டா எழுதி வச்சுக்கோ. கீப் அ ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததா ஆப்சென்டீஸ் பிரசன்டீஸோட ரெக்கார்டா வச்சுக்கோங்க. மேக் நோட்ஸ் ஆன் ஆல் ஐட்டம் ஃபார் டிஸ்கஷன் ஆன் அஜெண்டா சைட் பை சைட் என்ஷூர் அக்யூரசி. அதாவது வந்து அஜெண்டாவை சைட்ல வச்சு அதுக்கு பக்கத்துல நீ மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் வச்சு எழுது. அப்பதான் வந்து இந்த டாபிக் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சது இதோட மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு மேனர்ல வரும். Do not try to capture it all as it is impossible to write down. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க லைக் ஸ்மார்ட் போன் ஐபோன் ரெக்கார்ட் டிவைஸ் இதெல்லாம் வச்சு நீ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயத்த நீ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். என்டையர் மீட்டிங்கை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுன்றது they will not allow. என்னால எழுத முடியாது நான் எல்லா மீட்டிங்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்ன்றது இருக்கக்கூடாது. ரைட்டிங் should be there. Okay. Next, the minutes writing process. After the meeting is over, you have to write the minutes. அதாவது வந்து minutes of the meeting நீ எடுத்துட்டு இருக்காங்க சொல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் jotted down பண்ணிட்டே இருக்க. அது வந்து minutes of the meeting கிடையாது. பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீ கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க. இனிதான் வந்து நீ minutes of the meeting எழுத போற. That is third point. Sit, have a record. நீ என்னென்ன பாயிண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிருக்கியோ அதெல்லாம் கையில வச்சுக்கோ. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட் போன் ஐபோன் ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் இதெல்லாம் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண அப்படின்னா உன்னோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் நீ அப்படி ரெக்கார்ட் பண்றன்றது. நீ ரெக்கார்ட் பண்றது அங்க இருக்கிற எல்லா பர்சனும் அக்செப்ட் பண்ணாம யூ கேன் டேக் அ ரெக்கார்ட். ஓகே அதுக்கு அடுத்தது நீ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க. அதுக்கப்புறம் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஹேவ் டு சிட். நீ என்னெல்லாம் எழுதிக்கோ என்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூ ஹேவ் jotted down, those points you have to revise and then you have to write a final minutes of the meeting. That final minutes of the meeting will be recorded, will be filed for future reference. நீ சும்மா அப்படியே just like that notes எடுத்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சா that is not a minutes of the meeting. நீ மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் நீ கலெக்ட் பண்ணிருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் எடுத்து அதை வந்து பர்டிகுலர் லைக் இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க ஒரு 5-6 பேர் எழுதிருப்பீங்க. அந்த 5-6 பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி இது இப்படிதான் சொன்னாங்களா நான் எழுதிருக்கிறது கரெக்டா என்னன்றது கிராஸ் செக் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நீ
எழுதுவேன். That is minutes of the meeting. Okay. So whatever you're writing, it should be brief and clear. While writing, you should have a proper sequence, proper order. You should have a free and the flow, grammatical accuracy. And while writing minutes of the meeting, personal conflict should not be there. Excuse me. Personal conflict should not be there while writing minutes of the meeting. Any reference materials can be attached in with that meeting. ஏதாவது இது இப்படிதான் சொன்னாங்கன்னு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா அதை அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங்கோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எனி டவுட் so far? Yes, are you there? Yes, students, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have any doubts so far? Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. ஓடிடாதீங்க, சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். Next, fourth is circulating the sharing and minutes of the meeting. இப்போ நீ எல்லாமே எழுதியாச்சு, உன்னோட collection of information வச்சு you have created 1 minutes of the meeting. Whatever you are collected, you have written as a minutes of meeting. That minutes of the meeting should be circulated to your faculty members, within your faculty members. இப்போ இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றாங்க, அதுல மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் என்ன எழுத சொல்றாங்க. ஐ வில் ஸ்டிட் அவுட் தி மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங். அது முடிச்சுட்டு இப்போ இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 20 ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க. அந்த 20 ஃபேக்கல்டிஸ்க்கும் அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் ஒரு சர்க்கிள் போகணும். போய் அவங்க ஆமா இதுதான் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அதுக்கான சிக்னேச்சர் கீழே போட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹையர் பர்சனுக்கு சிக்னேச்சர் போய் அவங்களும் சிக்னேச்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ கேன் கிவ் தட் மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் டு தி certain department. எந்த இடத்துல சப்மிட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல சப்மிட் பண்ண முடியும். The same process in your company too. இப்போ ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது, அதுக்கு மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸா இருக்காங்களோ to those members you should circulate whatever minutes of the meeting you have written. அவங்க அது எல்லாமே ஆமா இப்படிதான் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலா ஒரு சிக்னேச்சர் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா யார்கிட்ட போகும்னா ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ஹெட் கிட்ட போகும். அவங்க once go through பண்ணிட்டு they will put a signature and then only you can submit your minutes of the meeting. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த minutes of the meeting ஒரு ப்ராப்பரான minutes of the meeting ஆ இருக்கும். Okay, so if you have to circulate the minutes of the meeting, be sure that the appropriate authority has reviewed and approved the minutes. You can either send hard copies or share the minutes if the authority permitted. Okay, that is you can mail you can email to. Okay, file and storage of minutes of meeting, it is a final approval. The minutes need to be stored for future reference. The minutes can be stored online or in hard device or print out or put in a file. So this is minutes of meeting. Take page number 13.5. Example of minutes of meeting. This is the pattern. உனக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருவாங்க, அந்த சிச்சுவேஷன் கொடுத்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு அஜெண்டா கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அஜெண்டா வந்து அந்த டெம்ப்ளேட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தியா, டேட்டு, டைமு, ரெவென்யூ என்ன, அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட், ஹூ வில் பி தி ஸ்பீக்கர், அதுக்கு கீழே என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ல என்னென்ன டெம்ப்ளேட்ல என்ன ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ அதே டெம்ப்ளேட்ல எழுதணும். ஓகே, அடுத்தது மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மீட்டிங் எப்படி எழுதுனா, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் ஹேவ் அ டேட். எப்படி போட்டிருக்காங்க, டேட், மந்த், கமா, இயர். மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட், மீட்டிங் ஸ்டார்டட் அட் டைம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது எப்படி எல்லாம் எழுதி இருக்காங்கன்னு பாரு. மிஸ்டர் ரமேஷ் சேர்பர்சன் கேவ் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன். மிஸ்டர் கமலேஷ் ப்ராடக்ட் ஹெட் ஸ்போக் அபவுட் தி நியூ ப்ராடக்ட். அதை அப்படியே ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்க. I will give 2 minutes. Do a read. If you have doubt, you can ask question. சோ இது எல்லாமே முடிஞ்சது. அந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கன்க்ளூஷனுக்கு வரல. அதுல டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்பரான கன்க்ளூஷனுக்கு வரல.
So அந்த டிஸ்கஷன்ல கன்க்ளூட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, RTR will be submitted by 12th December 2016 கொடுத்திருக்காங்க. The meeting is conducted on 5th December. இது வந்து 12th December RTR னா action taken report. அந்த ப்ராப்ளம் பத்தின டிஸ்கஷன் அந்த மீட்டிங்ல போயிருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன்லாம் நீங்க எடுத்திருக்கீங்கன்றதை எப்ப சப்மிட் பண்ணணும், 12th Decemberல சப்மிட் பண்ணணும். So they have given time to sort out that problem. So that is RTR will be submitted by 12th December 2016. Okay. So any doubt in this minutes of meeting? இப்படிதான் minutes of meeting எழுதணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, ma'am. Okay. Next, action taken report அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த மீட்டிங்ல ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் ஆகலன்னு சொல்றோம். அது எப்படி எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், இதுக்கான ரிசல்ட்டை வந்து எனக்கு இந்த டைம்ல கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தியா, அந்த ரிசல்ட் என்னவோ அதுதான் ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட். ஓகே, let me read. Action taken report is a report compiled few days after a meeting. But 10th Decemberல வந்து இப்போ 5th Decemberல வந்து மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. The action taken report எப்ப சப்மிட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க, 12th December தான் சப்மிட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So few days after a meeting stating the various action taken as per the discussion made. என்னென்ன டிஸ்கஷன் அந்த மீட்டிங்ல கண்டக்ட் பண்ணாங்களோ அந்த டிஸ்கஷன் படி என்னென்ன ஆக்ஷன் நீ எடுத்திருக்க அப்படின்றத மீட்டிங் முடிஞ்ச கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீ சப்மிட் பண்ணுவ. That is action taken report. Okay. ATR must always be submitted after a gap of about 5 to 7 days or more after the meeting. மீட்டிங் முடிஞ்சு ஒரு 5 or 7 நாள் இல்ல அதையும் தாண்டி கொஞ்ச நாள் விட்டு நீ என்னென்ன பண்ணிருக்கியோ அதை சப்மிட் பண்றது action taken report. This gives appropriate time for action to be taken and the matter to be discussed stated in the form of a report. Read the following sample RTR for a better understanding. So அதுக்கு ஒரு better understanding கீழே ஒரு sample கொடுத்திருக்காங்க. Action taken report 5th December 2016. அதாவது 5th December 2016 நடந்த மீட்டிங்கான action taken report தான் இது. Okay. As per the meeting held on 5th December 2016 at the head office of SV Technologies, following action have been taken. The client have completed to deliver the goods by 4th December, work done. So 4th December on the work முடிஞ்சது, work done. The client have asked for more time for installation of 600 kV turbine. The order has been like அது என்னென்ன நீ சொல்யூஷன் எடுத்திருக்கியோ அத பாயிண்டா வச்சு நீ எழுதுவ. அதுக்கு அடுத்தது they will put a signature of the action taken report யார் எழுதுறாங்களோ அவங்களோட signature, அவங்களோட posting. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So read that summary. Let's do exercise. Read that summary once. Monisha. இருக்கீங்களா? Monisha. Okay, Nandita. Yes, Nandita, can you hear me? Yes, Nandita. மியூட்ல போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Why mic problem? Okay, Priya Ravi. நிறைய பேர் கிளாஸ்ல இல்ல, ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு எங்க போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரு ட்ரிபிள் எஸ் யாரு? Who's this triple S? Ma'am. Triple S. Okay.
Can you tell me what is meeting? Yes. Ma'am, Yes. Can you tell me what is meeting? meeting to take decisions, informal. To have a in meeting, they will have a discussion about some Discussion about problems, issues, certain issues or problems, what are maybe discussions இருக்கும் மேம். what இது are ரெண்டா in corporate field? மேம். In corporate field, what are the two types of meeting we have? மேம் ஆர்கனைசேஷனல் மீட்டிங், ஆபரேஷனல் மீட்டிங் மேம். Sweta? Sweta? Ma'am. Yes, Sweta. Can you differentiate what is organizational and what is operational? Organizational meeting regular meeting with the shareholders, ma'am. Satyama, please அவங்க come on. வந்துட்டு அவுட்சைட் ஷேர்ஹோல்டர் அவங்களே வந்துட்டு இவங்க இன்வைட் பண்ணி மீட்டிங் So organizational meeting is you will have a meeting with the shareholders like annual general meeting, where in a meeting, so board meeting that will come under organizational meeting. operational meeting What is operational meeting? meeting with management only within organization. We can Example? call example planning meeting, committee meeting. Okay. Joy Christina. Yes, Joy Christina. Yes, Joy Christina. To conduct meeting, what are the things you have to follow? To conduct meeting, what are the things you have to follow? இதுல 5 marks கேட்கலாம், அதனால பாத்துக்கோங்க. Yes. First thing, you have to select the right participant for that meeting. Before conducting meeting, you have to intimate the participant before 2 to 3 days. Then you have to set an agenda and you have to circulate that agenda. After that, you have to appoint a facilitator to guide the meeting. And in that meeting, you should have a clear conclusion and what will be the next step after that meeting. And you have to give an opportunity to juniors to create creativity and participation. So these are the things you have to follow while conducting meeting. Okay, so far any doubt? Take page number 13.7. Here they have given two questions. First question, read it out. அதுக்கு நீ அஜெண்டா எழுதணும், minutes of the meeting எழுதணும், action taken report எழுதணும். Each section should be written in about 200 words. This is how they will ask question. Okay. So by tomorrow morning, each one, like everyone should write everyone should attend two questions. Question number 1 and question number 2. Take a photo and send it in WhatsApp. Okay. So that's all in 13th chapter. If you have any doubt, you can ask question. Yes, do you have any doubt? No ma'am. Okay. No, ma'am.